புதுச்சேரி இந்திரா காந்தி சதுக்கம் முதல் ராஜீவ் காந்தி சதுக்கம் வரை 436 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய மேம்பாலம் கட்டுவதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழாவை தொடங்கி வைப்பதற்காக மாண்புமிகு மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் துறை அமைச்சர் திரு நிதின் கட்கரி அவர்கள் அக்டோபர் 13ஆம் தேதி புதுச்சேரிக்கு வருகை புரிந்தார். விமான நிலையத்தில் வந்திறங்கிய மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சருக்கு மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் திரு கே கைலாஷ்நாதன் அவர்கள், மாண்புமிகு புதுச்சேரி முதலமைச்சர் திரு நா ரங்கசாமி அவர்கள், மாண்புமிகு மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணை அமைச்சர் திரு எல் முருகன் அவர்கள், மாண்புமிகு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் திரு ஆர் செல்வம் அவர்கள், மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் திரு ஆ நமச்சிவாயம் அவர்கள், பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் திரு லட்சுமி நாராயணன் அவர்கள், மாண்புமிகு வேளாண் துறை அமைச்சர் திரு தேனி ஜெயக்குமார் அவர்கள், மாண்புமிகு குடிமைப்பொருள் அமைச்சர் திரு PRN திருமுருகன் அவர்கள், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் திரு எஸ் செல்வகணபதி அவர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், நெடுஞ்சாலைத்துறை மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் ஆகியோர் பொன்னாடை அணிவித்து பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றனர். பின்னர் வேளாண் துறை வளாக மைதானத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் மாண்புமிகு மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் துறை அமைச்சர் திரு நிதின் கட்கரி அவர்கள் குத்துவிளக்கு ஏற்றி மேம்பாலம் கட்டும் பணிக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழாவை தொடங்கி வைத்தார். விழாவில் மக்களவை உறுப்பினர் வி வைத்திலிங்கம் அவர்கள், அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர். Puducherry, a land of rich heritage and growing aspirations, is now poised to enter a transformative phase of infrastructure development. Guided by the visionary leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi, this union territory is witnessing an era of accelerated progress in road connectivity, urban mobility and inclusive growth. At the helm of this transformation stands Union Minister for Road Transport and Highways, Nitin Gadkari, a visionary leader whose focus on speed, innovation and sustainability has redefined India's highway development. Today, under the guidance and gracious presence of Nitin Gadkari, Puducherry celebrates a historic milestone as 3 important national highway projects are either being dedicated to the nation or marked for commencement. Together, these projects cover over 55 kilometers and represent a combined investment of 2,050 crore rupees. They promise long-term benefits for commuters, businesses and communities across the region. The project to be dedicated to the nation is a landmark project executed by the National Highways Authority of India, the 4-laning of the Puducherry to Pune-Kuppam section of NH32. This strategic corridor, including 11.35 kilometers within Puducherry UT, has been constructed at a cost of 1,588 crore rupees. As a vital part of the East Coast Road Network, it links major ports of Chennai and Tuticorin and minor ports of Puducherry, Kannur, Sirkari and Karaikal. It also connects important pilgrimage destinations like Chidambaram and the Navagraha temples, along with tourist hubs like Pichavaram and Orville. Designed as a 4-lane rigid pavement corridor with both greenfield and brownfield stretches, the highway ensures smooth, safe and uninterrupted flow of traffic. It significantly reduces travel time, cuts down vehicle operating costs and enhances economic and tourist access across coastal Tamil Nadu and Puducherry. Alongside this dedication, 2 pivotal projects executed by the Ministry of Road Transport and Highways in collaboration with the Public Works Department of Puducherry are being launched through foundation stone laying ceremony. The first is the construction of an elevated corridor and grade separator on NH32 connecting Indira Gandhi Square to Rajiv Gandhi Square.
This 3.88-kilometer brownfield flyover, sanctioned at 436 crore rupees, is designed to carry 60,000 PCUs daily, easing nearly 55% of current traffic. It will reduce pressure on service lanes, bring down travel time from 35 to 10 minutes, and ensure smoother flow of goods and people, boosting local trade and mobility. The second project involves the improvement of the 14-kilometer stretch on NH332A. With an estimated cost of 25.04 crore rupees, it includes road upgrades with dense bituminous macadam and bituminous concrete layers, a 1,548-meter RCC jersey-type center median, and reconstruction of RCC trains over 2,786 meters. Together, these projects represent a bold leap forward in the region's infrastructure evolution. They combine engineering excellence with regional priorities, ensuring safer roads, reduced travel times, and stronger economic linkages across Tamil Nadu and Puducherry. மாண்புமிகு மத்திய போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் அவர்கள் நம்முடைய புதுச்சேரிக்கு வந்திருக்கிற ஒரு நன்னாள் நமக்கெல்லாம் ஒரு பொன்னாளாக இருக்கிறது. தேசிய நெடுஞ்சாலை மூலமாக நம்முடைய புதுச்சேரி அரசு பல ஆண்டு காலமாக நமக்கெல்லாம் ஒரு தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக நம்முடைய மாண்புமிகு மத்திய தலைவரித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் நிதின் கட்கரிஜி அவர்கள் புதுச்சேரிக்கு என்று தனியான கவனத்தை செலுத்தி நமக்கு இந்த மேம்பாலத்தை கொடுத்திருப்பதற்கு நான் உங்களிடத்தில் மிகுந்த புதுச்சேரி மக்கள் சார்பிலும் நம்முடைய மக்கள் முதல்வர் சார்பிலும் நம்முடைய ஆளுநர் சார்பிலும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Sir, we sincerely thank you, sir. You have taken a lot of personal interest to sanction this project for Puducherry, sir. This is happening because of you only, sir. Our constant touch with you, sir, made this happen. It's a historical event in Puducherry, sir. You will be remembered forever in Puducherry, sir, for this flyover, sir. Not only this, and he is kind enough to give more projects also that our Honorable Chief Minister will give an he will explain everything, sir. Sir, in the மேம்பாலம் புதுச்சேரிக்கு கிட்டத்தட்ட பல நேரங்களிலே நம்முடைய அரசு கோரிக்கை வைத்திருந்தது. இப்பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு 461 ரூபாய் அளவிற்கு முழுக்க 100% மானியத்தோடு இன்றைக்கு நமக்கு புதுச்சேரிக்கு கிடைத்திருப்பது நம்முடைய மத்திய அரசினுடைய பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய நம்முடைய மாண்புமிகு யூனியன் மினிஸ்டர் அவர்களுடைய முழு முயற்சிக்கு நாங்கள் புதுச்சேரி மக்கள் சார்பில் நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இது பெரிய அளவில் நமக்கு எல்லாம் ஒரு வரவேற்பை கொடுக்கிற விஷயமாக இருக்கிறது. அது மட்டுமில்லாமல் இந்த பக்கத்திலே இருக்கிற அளவிற்கு எந்த அளவிற்கு போக்குவரத்தை குறைக்க முடியுமோ அந்த அளவிற்கு குறைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை இந்த திட்டம் நமக்கெல்லாம் கிடைத்திருக்கிறது. ஒரு வருகின்ற ஒரு 30 ஆண்டு காலத்திற்கு இருக்கிற பிரச்சனையை இன்றைக்கு நீங்கள் ஒரே சொல்யூஷனாக இன்றைக்கு கொடுத்திருக்கிறீர்கள். We always feel that this is a one-time solution for all the future problems of traffic, sir. அவர்களை நம்முடைய இந்த ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு நாங்கள் நம்முடைய மாண்புமிகு மக்கள் முதல்வர்கள் 3 முறை கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்கள் சம்பந்தமாக. இந்த கடிதத்தை எழுதிய விளைவாக நம்முடைய மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் அவர்கள் அதற்கான பதிலை விரைந்து கொடுத்து நாங்கள் இதற்கு பணம் ஒதுக்குவதற்கு இருக்கிறோம் அதற்கான உத்தரவாதத்தையும் கொடுத்தார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த காலத்திற்குள் இந்த திட்டம் முடிய வேண்டும், துவக்கப்பட வேண்டும் என்றும் ஒரு காலக்கெடுவையும் நிர்ணயித்த காரணத்தினால் இன்றைக்கு இந்த திட்டம் இப்பொழுது இன்றைக்கு நம்ம முன்னாலே விரைவாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. மக்கள் நம்முடைய இங்க இருக்கின்ற சகோதர சகோதரிகள்லாம் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புவது, புதுச்சேரி அரசு இன்றைக்கு மத்திய அரசு இன்றைக்கு சேர்ந்து செயல்படுகிற காரணத்தினால், இரட்டை என்ஜின் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஆட்சி நடைபெறுகிற காரணத்தினால் நம்முடைய முதல்வர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் இன்றைக்கு யாரும் கனவு காணாத திட்டங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறது. இந்த திட்டம் அல்ல, இந்த 460 கோடி ரூபாய் மட்டுமல்ல, இன்றைக்கு நமக்கு மத்திய அரசு நெடுஞ்சாலைத்துறை இன்றைக்கு 1350 கோடி ரூபாய் இன்றைக்கு பணம் ஒதுக்கி இருக்கிறது பல்வேறு திட்டங்களுக்காக. இது நமக்கு கிடைத்திருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம். ஏனென்று சொன்னால் பொதுப்பணித்துறையிலே நாம் அதிகபட்சமாக
நபார்டில் வந்து நெகோஷியேட்டட் லோன் வாங்கி செய்கிற விஷயம் கூட 300 கோடி தான் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் ஒரே வருடத்திலேயே 4 வருடத்திற்கான பணத்தை இன்றைக்கு நிதியை முழு 10% கிராண்டாக கொடுத்திருப்பது நம்முடைய நேஷனல் ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்று சொல்கிற போது எங்களுக்கெல்லாம் மிக மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. நாங்கள் என்றைக்கும் உங்களுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம் என்பதை புதுச்சேரி மக்கள் சார்பிலும் எங்களுடைய அமைச்சர் நம்முடைய முதல்வர் சார்பிலும் மற்ற அமைச்சரவை சார்பிலும் நான் சொல்லிக்கொள்ள கடைப்பட்டிருக்கிறேன். மத்திய அமைச்சர்கள் நேரடியாக தலையிட்டு நோ இட் ஷுட் பி டன் என்று சொல்லி ஒரு clear cut decision our honorable minister has taken. So because of him this has happened. So really I thank you sir for coming over to Puducherry because it is long pending issue for your visit to Puducherry sir. So very happy. Thank you sir. உங்கள் அத்தனை பேரையும் மீண்டும் ஒரு புதுச்சேரி அரசு அதிகாரிகளையும் நம்முடைய மாண்புமிகு முதல்வர் மற்றும் ஆளுநர் அவர்களையும் மற்ற அதிகாரிகளையும் மத்திய சாலைத்துறை போக்குவரத்துடைய அதிகாரிகளையும் மற்ற நம்முடைய முன்னாலே இருக்கிற அத்தனை விருந்தினர்களையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெயஹிந்த். இன்றைக்கு புதுவை மாநிலத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிகழ்வானது ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்வு. ஏனென்றால் நீண்ட நெடுகாலமாக நம்முடைய புதுவை மாநிலத்தில் ஏற்படுகின்ற அந்த போக்குவரத்து நெரிசலை போக்க வேண்டும் என்பதற்காக தொடர்ந்து மத்திய அரசிடம் நாம் வலியுறுத்தி கொண்டிருந்தோம். குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், நான் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக இருந்த காலத்திலிருந்து இந்த கோரிக்கையானது மத்திய அரசிற்கு தொடர்ந்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அந்த நேரத்தில் எல்லாம் நிறைவேற்றப்படாமல் இருந்த இந்த திட்டமானது இன்றைக்கு நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசாங்கத்தின் சார்பாக பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவருடைய ஆசியோடு நம்முடைய மத்திய சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய நிதின் கட்கரிஜி அவர்கள் இன்றைக்கு இந்த திட்டத்தை நமக்கு மனமுவந்து கொடுத்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு இந்த நேரத்திலே எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அது மட்டுமல்ல, இன்றைக்கு மத்திய அரசின் சார்பாக பல்வேறு நலத்திட்டங்களை இந்த அரசிற்கு நம்முடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இன்றைக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், சற்று ஏறக்குறைய ஒரு வார காலத்திற்கு முன்பாக சாக்ஷி என்ற திட்டத்தின் மூலமாக புதுவை மாநிலத்தில் கிராமப்புறத்தில் இருக்கின்ற ரோடுகளை மேம்படுத்துவதற்கு பல்வேறு திட்டங்களுக்காக இன்றைக்கு நிதியை ஒதுக்கி கொடுத்திருக்கின்றார்கள். பொதுப்பணித்துறையின் மூலமாக புதுவை மாநிலத்தில் இருக்கின்ற உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக கிட்டத்தட்ட 200 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு இன்றைக்கு நிதி ஒதுக்கி கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது மட்டுமல்லாமல் இன்றைக்கு விளையாட்டுத்துறைக்கு மரியாதைக்குரிய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் புதுவை மாநிலத்தில் இருக்கின்ற நம்முடைய விளையாட்டு மைதானங்களை மேம்படுத்துவதற்கு இன்றைக்கு அதற்கான கிட்டத்தட்ட 20 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு நிதியை காரைக்கால் மற்றும் புதுவை பகுதியிலே இந்த நிதியை ஒதுக்கி கொடுத்திருக்கின்றார்கள். இப்படி புதுவை மாநிலத்துடைய வளர்ச்சிக்காக மத்திய அரசாங்கம், குறிப்பாக பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த மாநிலத்துடைய வளர்ச்சிக்காக எந்தெந்த திட்டங்களை எல்லாம் கொடுக்க முடியுமோ அந்தந்த திட்டங்களை எல்லாம் இன்றைக்கு கொடுத்து நம்முடைய புதுவை மாநிலத்தில் உட்கட்டமைப்பு வசதியை மேம்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய பொருளாதாரத்திலே நம்முடைய புதுவை மாநிலம் ஏழை எளிய மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பெருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திற்காக பல்வேறு வகையிலே இன்றைக்கு நிதியை ஒதுக்கி கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த வகையிலே இந்த திட்டத்தை இன்றைக்கு புதுவை மாநிலத்திற்கு கொடுத்து ஒரு மகத்தான ஒரு சேவையை செய்திருக்கின்ற மத்திய அமைச்சர் அவர்களுக்கும் பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்விலே பங்கெடுத்த உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என் சார்பாக புதுவை மாநில மக்கள் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆட்சி அமைந்த பிறகு 2014 ஆண்டாம் முதல் 5 ஆண்டு காலம் இது பாராளுமன்றத்திலே இதற்கான கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு இந்த திட்டம் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு
இதற்கான ஒப்புதல் தரப்படவில்லை. இதோடு இந்த திட்டம் முடிவடைந்து விட்டது. அதற்கான வாய்ப்பு இல்லை என்று மத்திய அரசால் அங்கே முடிவடைந்த ஒரு திட்டம் நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு 2021ஆம் ஆண்டு அமைந்த பிறகு, மாண்புமிகு மக்கள் முதல்வர் தலைமையிலான அரசு அமைந்த பிறகு இதற்கான கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்ட போது அது உடனடியாக ஏற்கப்பட்டு மாண்புமிகு நம்முடைய மத்திய சாலை போக்குவரத்து அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அவர்கள் இதற்கு உறுதுணையாக இருந்து ஏறத்தாழ 3 மாதங்களுக்கு முன்பாக அந்த மரக்காணம் சாலை 2437 கோடி, அதன் பிறகு மாண்புமிகு மக்கள் முதல்வர் எழுதிய கடிதத்தின் பலனாக மாண்புமிகு மக்கள் முதல்வர் அவர்கள் நம்முடைய மத்திய சாலை போக்குவரத்துறை அமைச்சர் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசியதன் விளைவாக, பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் அண்ணன் லட்சுமணன் அவர்கள் தொடர்பு கொண்டு பேசியதன் விளைவாக ஒரு 25 நாட்களுக்கு முன்பாக நான் டெல்லி சென்ற பொழுது நம்முடைய முதல்வர் அவர்களும் நம்முடைய பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர்களும் டெல்லியிலே தானே இருக்கின்றார், அங்கே சென்று நம்முடைய சாலை போக்குவரத்துறை அமைச்சர்களுடைய தலைமை அதிகாரியை சென்று சந்தித்து விட்டு வா, இதுபோன்று ஒரு திட்டத்தை இருக்கிறது, அது முடிவடையும் தருவாயில் இருக்கிறது என்று கூறினார்கள். அங்கே சென்று தமிழகத்தைச் சேர்ந்த உமாசங்கர் என்கிற இந்த சாலை போக்குவரத்துடைய தலைமை அதிகாரியாக இருக்கின்ற அவரிடம் விண்ணப்பித்த பொழுது, நான் மரக்காணத்தைச் சேர்ந்தவன், அந்த மரக்காணம் பகுதியைச் சேர்ந்தவன் என்ற காரணத்தினால் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் பல்வேறு முறை இதற்காக பேசியிருக்கிறார், மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் இதற்காக வேண்டுகோள் வைத்திருக்கிறார். ஆகவே உடனடியாக இந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றி தருகிறோம் என்று கூறி உடனடியாகவே என்னுடன் இருந்தே உடனே அத்தனை அதிகாரிகளும் அழைத்து உடனடியாக இந்த கோப்புகளுக்கான அத்தனை உத்தரவுகளையும் அத்தனை திட்டங்களுக்கான என்ஓசிகளையும் பெற்று உடனடியாக 25 நாட்கள் தான் ஆகுது இந்த திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டு. அப்படி 25 நாட்களில் மிக சிறந்த ஒரு திட்டத்தை வழங்கிய மத்திய நிதியமைச்சர் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடைய வழித்தோன்றலாக இருக்கின்ற நிதின் கட்கரி அவர்கள் இங்கே வந்து அதற்கான இன்றைக்கு பூமி பூஜை போடுகின்ற விழா இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இது அதே போன்று இன்றைக்கு பல்வேறு என்னென்ன வேண்டுகோள் வைக்கின்றோமோ புதுச்சேரி அரசின் சார்பாக நம்முடைய பாரத பிரதமர் தலைமையிலான அரசு இங்கே புதுச்சேரியில் அமைந்த பிறகு என்னென்ன கோரிக்கைகள் நாங்கள் வைக்கின்றோமோ அத்தனை கோரிக்கைகளுக்கும் உடனடியாக ஒப்புதல் தரப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு ஆசிய உலக வங்கியுடன் 4750 கோடி இன்றைக்கு அதற்கான உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது ஒவ்வொரு ஆண்டும் எவ்வளவு பணம் பரிமாறும், அது 50 ஆண்டுகள் கழித்து 0.6% வட்டியை செலுத்த வேண்டும் என்ற அளவில் இன்றைக்கு அதற்கான உத்தரவு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுபோன்று இந்த அரசு அமைந்த பிறகு, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு அமைந்த பிறகு அத்தனை திட்டங்களும் மக்களுக்கான எந்த திட்டமாக இருந்தாலும் மத்திய அரசானது உடனடியாக நிறைவேற்றி கொடுத்திருக்கிறது. அது சாலை போக்குவரத்தாக இருந்தாலும் சரி, ரயில் நிலையமாக இருந்தாலும் சரி, விமான நிலையமாக இருந்தாலும் சரி. இன்றைக்கு 92 கோடியிலே ரயில் நிலையம் புதுப்பிக்கப்பட்டு கொண்டு வருகிறது. விமான நிலைய விரிவாக்கத்துக்கான அத்தனை ஏற்பாடுகளும் இன்று இந்த அரசு செய்து கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. ஆக பாரத பிரதமர் என்னைக்கு பெஸ்ட் புதுச்சேரி என்ற வார்த்தையை கூறினாரோ அந்த நிலையிலே இன்றைக்கு இந்த அரசானது தன்னுடைய பங்களிப்பை செலுத்திக் கொண்டு இருக்கிறது. அப்படித்தான் இன்றைக்கு அத்தனை திட்டங்களும் நிறைவேற்றப்பட்டு கொண்டு வருகிறது. இது 30 ஆண்டு காலம் கழித்து இந்த மேம்பாலத்தின் மூலம் 35 நிமிடம் 40 நிமிடம் காக்க வேண்டிய சூழலெல்லாம் மாறி வெறும் 5 நிமிடத்தில் நாம் சென்றடைய வேண்டிய இலக்கினை அடைவதற்கான வாய்ப்பை நமக்கு பாரத பிரதமர் தலைமையிலான அரசு இங்கே ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறது. அதுவும் 100% மானியத்துடன் கூடிய திட்டங்கள் இன்றைக்கு இதை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறது. ₹1 கூட நம்முடைய மாநில நிதியிலிருந்து இதற்கான நிதி வழங்கப்படவில்லை. ஆக இதுபோன்று எண்ணற்ற திட்டங்கள், எந்த திட்டமாக மத்திய அரசுடைய உதவியோடு நாம் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறோம். அத்தனை திட்டங்களுக்கும் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருடைய தலைமையிலான அரசு, அதற்கு உறுதுணையாக இருக்கின்ற மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அவர்களும் நம்முடைய முருகன் அவர்களும் அதற்கு உறுதுணையாக இருந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். இது போன்ற நல்ல திட்டங்களை கொடுத்த மத்திய அரசிற்கு உங்களின் சார்பாக, நம்முடைய புதுச்சேரி அரசின் சார்பாக மீண்டும் ஒரு நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நம்முடைய மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவருடைய எண்ணம் பெஸ்ட் புதுச்சேரி, புதுச்சேரி ஒரு சிறந்த மாநிலம் வர வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம். அந்த எண்ணத்தை அவர்கள் வெளிப்படுத்தியிருந்தார்கள் இங்கே புதுச்சேரிக்கு வருகின்ற பொழுது. அந்த எண்ணத்தினுடைய அடிப்படையில் நம்முடைய புதுச்சேரியை ஒரு பெரிய வளர்ச்சி பாதையில் நாம் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றோம். உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்கு மத்திய அரசானது நமக்கு தேவையான நிதியை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது. இங்கே குறிப்பிட்டது போன்று கிராமத்தில் உள்ள உள் சாலைகளை எல்லாம் மேம்படுத்த சுமார் 200 கோடி ரூபாய் மத்திய அரசு நமக்கு சமீப காலத்தில் கொடுத்திருக்கின்றது. அவற்றை விரைவாக செய்து முடிக்க வேண்டும் ஒரு கட்டளையை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றது. அதற்காக அந்த பணியெல்லாம் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இவ்வாறு நாம்
போக்குவரத்தினை சரி செய்வதில் மிகுந்த கவனம் கொண்டு சாலைகளை மேம்படுத்துவதில் அக்கறை எடுத்து பல பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். இருந்தாலும் நெருக்கடி இதுவரை சரியாக தீர்க்க முடியவில்லை என்பது உண்மை. அதற்காக நம்முடைய இந்திரா காந்தி மற்றும் ராஜீவ்காந்தி சதுக்கத்தில் மேம்பாலங்கள் அமைத்து நம்முடைய சிவாஜி சிலை அருகில் இருந்து முள்ளோடை வரை நம்முடைய தமிழ்நாடு எல்லை முள்ளோடை வரை ஒரு மேம்பாலம் அமைக்கின்ற பணியை நாம் தொடங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம். அப்பொழுதுதான் போக்குவரத்து நெரிசல் இல்லாமல் நம்மால் செல்ல முடியும், அதற்கான வாய்ப்பு உண்டு என்பதை நாம் எடுத்து கூறியிருந்தோம். தற்பொழுது மத்திய அரசானது நமக்கு 436 கோடி ரூபாய் அளவில் இங்கே ராஜீவ்காந்தி சதுக்கம் மற்றும் இந்திரா காந்தி சதுக்கம் வரை உள்ள 4 கிலோமீட்டர் சாலை மேம்பாலம் அமைப்பதற்காக அனுமதி அளித்திருக்கின்றது. நம்முடைய மத்திய நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் அதற்கு மனமும் வந்து அந்த 436 கோடி ரூபாய்க்கான பணியை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார்கள். அதற்கான டெண்டர் இன்று விடப்பட்டிருக்கின்றது. ஏதோ கொடுத்தாங்க ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில் யாரும் சொல்லிவிட முடியாது. இன்று அதற்கான டெண்டர் விடப்பட்டிருக்கின்றது. விரைவில் பணிகள் தொடங்கப்பட்டு இந்த பணி விரைவாக முடிக்க வேண்டும் என்று தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறையிடம் கோரப்பட்டுள்ளது. நம்முடைய எண்ணம் மேலும் இந்திரா காந்தி சதுக்கத்தில் இருந்து மேலும் மரப்பாலத்திலிருந்து நம்முடைய கடலூர் எல்லை முள்ளோடை வரை மேம்பாலம் அமைக்கின்ற பணி தொடங்க வேண்டும் என்பதுதான். என்று சொன்னால் நீங்கள் தினமும் பார்க்கலாம், முருங்கைப்பாக்கம் அரியாங்குப்பம் தாண்டி நம்முடைய கடலூர் நம்முடைய தமிழ்நாடு எல்லை வரை வெகுவாக நகரங்கள் உருவாகி வருகின்றது, வீடுகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றது, கல்லூரிகள் தொடங்கப்பட்டு வருகின்றது. தினமும் நெரிசல், மக்கள் தொகையோட பெருக்கம், கல்லூரிகள் பல தொடங்கப்பட்டு வருகின்றது, தொழிற்சாலைகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதனால் இருக்கின்ற சாலை அகலப்படுத்தும் பொழுது தேவையான இடம் நமக்கு அங்கே கிடைப்பது சற்று சிரமம். அதனால் மரப்பாலம் டு முள்ளோடை வரை மேம்பாலம் அமைக்கின்ற பணியும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மத்திய அரசு நம்முடைய மத்திய சாலை போக்குவரத்து துறை நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் அதற்கு மனமும் வந்து நிதியை அளிக்க வேண்டும் என்று தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அப்படி இருந்தால்தான் விரைவாக நாம் செல்ல முடியும், நெரிசல் இல்லாமல் செல்ல முடியும், போக்குவரத்து இடைஞ்சல் இல்லாமல் இருக்கும், விபத்துக்கள் தவிர்க்கப்படும். அதனால் இதற்கு மத்திய அரசானது மனமும் வந்து அந்த நிதி அளிக்க வேண்டும் என்று மத்திய சாலைத்துறை அமைச்சர்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மேலும் நம்முடைய புதுச்சேரிக்கென்று நாம் என்ன கேட்கின்றோமோ அந்த நிதியை நமக்கு மத்திய அரசு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது. நலத்திட்டங்களுக்காக நிதியை நாம் அதிக அளவு செலவிட்டு வருகின்றோம், மக்களுடைய நலத்திட்டத்திற்காக நலனுக்காக. அதே போன்று கல்வி, சுகாதாரம், நல்ல குடி தண்ணீர் வழங்கல், இதுபோன்று பல துறைகளில் நம்முடைய உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தி புதுச்சேரியை ஒரு சிறந்த மாநிலமாக கொண்டு வர வேண்டும் என்பதில் நம்முடைய அரசானது மிகுந்த அக்கறை கொண்டிருக்கின்றது. அதற்கு நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களும் மத்திய அமைச்சர்களும் பெரிதும் உறுதுணையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். மேலும் மேலும் நம்முடைய புதுச்சேரியை வளர்ச்சி பாதையில் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய எண்ணம். அதற்கு உதவிகள் செய்து வருகின்ற நம்முடைய அரசுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை கூறி அனைவருக்கும் வாழ்த்தினை கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். At the outset, I extend a warm and heartfelt welcome to Sri Nitin Gadkari ji, a leader whose energy and innovative thinking and steady focus and delivery have seen the center of transformation of India's roads and highways over the last decade. Your presence here today, sir, signals to the people of Puducherry, that this project is not merely a local necessity, but a part of a broader national effort to reshape India's transport landscape for our economic future and public safety. இந்தியாவின் உள்கட்டமைப்பை புதிய உயரத்திற்கு கொண்டு சென்ற திறமையான தலைவர் ஸ்ரீ நிதின் கட்கரிஜி அவர்கள் முன்னிலையில் இன்று நடைபெறும் 436 கோடி மதிப்பில் புதிய மேம்பாலம் மற்றும் இசிஆர் சாலை விரிவாக்க பணி அடிக்கல் நாட்டு விழா ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் கொண்டது.
இது புதுச்சேரி மக்கள் பல ஆண்டுகளாக எதிர்பார்த்திருந்த திட்டம். புதுச்சேரியின் போக்குவரத்து வசதியை மாற்றி அமைப்பில் மேம்படுத்தும் முயற்சியில் ஒரு மைல்கல். ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சியை காட்டும் முக்கிய அளவுகோல் அதன் உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி. சாலை, பாலம், துறைமுகம், ரயில், விமான நிலையம், தகவல் தொடர்பு போன்ற உள்ளடமைப்புகளை ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான நரம்பு மண்டலமாக செயல்படுகிறது. இன்றைய வேகமான உலகில் மக்கள் தொகை அதிகரித்தது, வாகன எண்ணிக்கை பல மடங்கு உயர்ந்து இருக்கிறது. நகரப்புற வளர்ச்சி, தொழிற்சாலைகள், வணிக மையங்கள் போன்றவற்றால் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரித்து இருக்கிறது. இதை சமாளிக்க வேண்டும் என்றால் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள், மேம்பாலங்கள், பல வழி சாலைகள் போன்ற போக்குவரத்து பாதைகளை அவசியமாக இருக்கிறது. இந்த உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் போக்குவரத்து வசதியை மேம்படுத்துவதோடு மக்களின் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது, எரிபொருளை சேமிக்க உதவுகிறது. அதனால் பொருளாதார செயல்பாடுகள் வேகம் அடைகிறது. அதாவது மேம்பாலம் என்பது கான்கிரீட் மற்றும் இரும்பாலான ஒரு கட்டுமானம் மட்டுமல்ல, அது வளர்ச்சிக்கான ஒரு உயர் பாதை. Just now I was talking with the Honorable Minister Gadkari ji. He was mentioning that their national highway is building a highway between Chennai and Bangalore. Between Chennai and Bangalore, you will be able to reach within 2 hours. The importance I was talking about logistics. Now, the export and import goods from Bangalore and around will be exported through ports in Pondicherry and Karaikal. This is the feasibility of having a very good logistic network. He has always given high logistics is importance to logistics, and it has led to the growth of this country. அப்படி சிறப்பான முன்னேற்றத்தை கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இந்தியா எட்டி இருக்கிறது. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் வழிகாட்டலில் நமது மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் திரு நிதின் கட்கரி அவர்கள் தலைமையில் உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சியில் இந்திய ஒரு அமைதியான புரட்சியை கொண்டிருக்கிறது. அதற்காக யூனியன் மினிஸ்டருக்கும் நாட்டு மக்கள் சார்பாக, குறிப்பாக புதுச்சேரி மக்கள் சார்பாக என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Sir, I express my gratitude to the Union Minister Sri Nitin ji on behalf of the people of Puducherry. நிதின் கட்கரி அவர்களின் தாரக மந்திரம் systematic and meticulous planning, proper and speedy execution and constant monitoring. சரியாக திட்டமிடுதல், விரைவாக செயல்படுத்தல், தொடர்ந்து கண்காணித்தல். இதனால் இந்தியாவின் உட்கட்டமைப்பு மற்றும் சாலை வளர்ச்சி இன்று நாம் ஆச்சரியப்படும் விதமாக உலக தரத்துக்கு உயர்ந்து இருக்கிறது. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்கிறேன். தில்லி மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே, தில்லியிலிருந்து மும்பைக்கு எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே. அதே மாதிரி சூரத் சென்னை 6 வழி பசுமை நெடுஞ்சாலை, நாக்பூர் வைசாக் கங்கா எக்ஸ்பிரஸ்வே, பாரத் மாலா பரியோஜனா, சாகர் மாலா திட்டம் போன்றவை நிதின் கட்கரி அவர்கள் முயற்சியால் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி. டெல்லி மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் சொல்ல போனோன்னா அதிவேக நெடுஞ்சாலை டெல்லி, ஹரியானா, ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேஷ், குஜராத், மகாராஷ்டிரா மாநிலங்களை அந்த பெரு நகரங்களை இணைத்து 26 மணி நேரம் பயணத்தை குறைவான செலவில் வெறும் 12 மணி நேரம் பயணமாக குறைத்திருக்கிறது. இது நாம் கனவில் கூட எதிர்பார்க்காத ஒன்று. அதே போல் புதுச்சேரியிலிருந்து சென்னைக்கு போகும் 2 ECR ஹைவே இப்போது உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த 2 ஹைவே சேர்த்தனா இங்கேருந்து சென்னைக்கு போகிறதுக்கு 1 மணிக்கூர் டிராவல் டைம் கம்மியாயிரும். இன்று இந்தியா உலக அளவில் அதிவேகமாக உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி பெறும் நாடாக மாறி இருக்கிறது. அதில் புதுச்சேரி சிறிய மாநிலமாக இருந்தால் அதன் வளர்ச்சிக்கான கனவு பெரியது. இங்கே நாளுக்கு நாள் மக்கள் கூட்டமும் போக்குவரத்து நெரிசலும் அதிகரித்து வருகிறது. புதுச்சேரி சென்னை, புதுச்சேரி காரைக்கால், புதுச்சேரி விழுப்புரம்
வழித்தடங்களில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பது பெரும் சவாலாக, அதே சமயம் நமது நீண்ட நாள் கனவாக இருக்கிறது. இன்று அடிக்கல் நாடப்பட்டும் இந்த மேம்பாலம் இந்த கனவை நனவாக்கும். புதுச்சேரி நகர போக்குவரத்து சீராகும், விபத்துகள் உயிரிழப்புகள் குறையும், மக்களின் நேரம் எரிபொருள் பணம் மிச்சமாகும், சுற்றுலா மற்றும் வணிகத்துறையில் புதிய வாய்ப்புகளை திறக்கும். உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி என்பது இயற்கை அழிப்பது அல்ல, மாறாக பசுமையோடு இணைந்த வளர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும். அதில் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அவர்கள் ஒரு முன்னோடி. அவர் தொடங்கிய கிரீன் ஹைவேஸ் பாலிசி மூலமாக நெடுஞ்சாலைகள் இருபுறமும் மரங்கள் நடப்படுகிறது. இது பசுமை இந்தியா உருவாக உதவுகிறது. புதுச்சேரியில் அமைக்கப்படும் இந்த புதிய மேம்பாலத்தில் பசுமை தொழில்நுட்பம், சோலார் விளக்குகள், மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகள் அமைக்கப்படும். Sir, Honorable Chief Minister has already mentioned in his speech, we would request, apart from these two projects, in fact, I want to mention, this is the largest project in term project cost ever sanctioned in the history of Puducherry. And I'm sure you will be able to highlight in your speech the last 5 years, how many crores of rupees the Minister of Surface Transport and Road Transport has done connecting Puducherry. So, as Honorable Chief Minister mentioned, there are two highways which we would like to, two more projects which we would like to highlight. Nadeshan Nagar ROB to Marapalam Junction. It is 16.5 kilometers. And another is 4-lane of Ariyangoppam to Mullodai. That is also coming about 13.5 kilometers. I hope you would be graceful enough to sanction these two projects also, apart from the projects you have sanctioned today. இது புதுச்சேரியின் வளர்ச்சி அத்தியாயத்தின் புதிய தொடக்கம். பாரத பிரதமரின் விகசித் பாரத் at 2047 இலக்கை நோக்கிய பயணத்தின் ஒரு சிறிய முன்னேற்றம். இந்த பெரும் திட்டத்தில் பங்கெடுக்கும் அதிகாரிகள், பொறியாளர்கள், தொழிலாளர்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து என்னோட உரையை முடிக்கிறேன். So once again, on the behalf of the people of Puducherry, I extend great thanks for approving all these crucial projects for the state of Puducherry. Thank you. Jai Hind. Vanakkam. நம்ம நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வசதியை நாம் பார்க்குறோம். 2014க்கு பிறகு இந்தியா முழுவதும் பெரிய ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்திருக்கின்ற நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய ஆட்சியில் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சராக இருந்து கொண்டு இன்னைக்கு உலகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு கட்டமைப்பு, மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், மிகப்பெரிய ஒரு தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை வடிவமைத்து நாட்டுக்கு கொடுத்திருக்கிறதுல நம்மளுடைய மரியாதைக்குரிய திரு நிதின் கட்கரிஜி அவருக்கு நாம் மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பை கொடுப்போம். சகோதரர்களே, 2014க்கு முன்னாடி முதல்ல இந்த நாட்டில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்தது நம்மளுடைய மரியாதைக்குரிய நிதின் கட்கரிஜி அவர் மும்பையிலிருந்து பூனேக்கு கொடுத்தார். அதுபோல் இன்னைக்கு உலகத்தில் எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவேக்கள், 4 வழிச்சாலைகள், 6 வழிச்சாலைகள், 8 வழிச்சாலைகள், 12 வழிச்சாலைகள். நம்மளுடைய மரியாதைக்குரிய துணைநிலை ஆளுநர் அவர்கள் சொன்னார்கள், மும்பை டெல்லி எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே, அதே மாதிரி தான் சென்னை பெங்களூர் எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே, சென்னை விசாகப்பட்டினம், மதுரை கொல்லம் எக்ஸ்பிரஸ்வே, விழுப்புரம் நாகப்பட்டினம், அதில் பாண்டிச்சேரிக்கு அதே மாதிரி ஈசிஆர் வழி, இப்படி எக்ஸ்பிரஸ்வேக்களினுடைய மூலியமாக ஒரு காலத்தில் இங்கேருந்து கன்னியாகுமரிக்கு நம்ம போகணுன்னா ஒரு நாள் ஆகும். இன்றைக்கி கன்னியாகுமரியிலேருந்து சென்னைக்கு 7 மணி நேரத்தில் வர முடியுதுன்னா அது நம்மளுடைய இந்த பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களும் மரியாதைக்குரிய திரு நிதின் கட்கரிஜி அவர்களும் நமக்கு கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் இந்த தேசிய நெடுஞ்சாலைகள். நார்த் ஈஸ்ட் முழுமதியாக இன்றைக்கு அனைத்து பகுதிகளிலும் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அனைத்து பகுதிகளிலும் இணைக்கப்பட்டதில்லை, டனல்கள் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததே இல்லை. நம்ம நாட்டில் நம்ம ஏதோ வெளிநாடுகளில் தான் படிச்சிருப்போம். ஆனால் மரியாதைக்குரிய திரு நிதின் கட்கரிஜி அவர்கள் இன்றைக்கு நாட்டில் டனல்கள், வாஜ்பாய் அடல் டனல்,
இமாச்சல் பிரதேசில் டனல்கள், இப்படி மும்பையில் கடலுக்கடியில் ரோடு, இப்படி இந்தியாவினுடைய ரோடு ஹைவேக்கள் 2047 நம்ம நாடு மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக விக்சித் பாரத்தை நோக்கி நாம் நடையெடுத்து வைத்து கொண்டு இருக்கிறோம். அதில் நம்மளுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஒரு நாட்டினுடைய உள்கட்டமைப்பில் தேசிய ஹைவேக்களும் ரயில்வேக்களும் விமான நிலையங்களும் லாஜிஸ்டிக் மேம்பாடுகளும் ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்க இருக்கிறது. இன்றைக்கு தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற திட்டம் தமிழ்நாட்டிற்கும் புதுச்சேரிக்கும் இணைப்பாக, புதுச்சேரி மக்களுக்கும் தமிழக மக்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய இணைப்பாக போக்குவரத்தை குறைக்கின்ற திட்டத்தை நமக்கு மரியாதைக்குரிய திரு நிதின் கட்கரிஜி அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, சென்னையிலிருந்து மதுரவாயிலிருந்து போர்ட்டுக்கு போகிற வழி அது ரொம்ப நாளாக நிலுவையில் இருந்தது. அந்த வழியையும் கூட கிட்டத்தட்ட 8000 கோடி ரூபாய் செலவில் அந்த பாதை வழிக்கு உத்தரவிட்டு அந்த பணிகளும் கூட நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு தமிழகத்தில் பாண்டிச்சேரியில் மூளை முடுக்கெல்லாம் கூட 2 வழிச்சாலை, 4 வழிச்சாலை, 8 வழிச்சாலை, 12 வழி இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடார், கிரீன் காரிடார், இப்படி அனைத்து காரிடார்களும் இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை நாம் அடைந்திருக்கணும்னா அதற்கு முதல் காரணம் மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களும் மரியாதைக்குரிய திரு நிதின் கட்கரிஜி அவர்களுக்கும் நம்மளுடைய தமிழக மக்கள் சார்பிலும் புதுச்சேரி மக்கள் சார்பிலும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் பாரத். I am very much happy to come to this beautiful city. Actually, it is named as Paris of the East, and its historical city, the spiritual Yogi Arvindji, because of his ideology, thinking, the thought process, is the inspiration and motivation to the people of the world. I am really happy to visit here, and it is a great pleasure and pride for me. Today, long pending demand of the government, Honorable Chief Minister, Honorable LG, regarding very important projects, and today I am very much happy to declare the project which are going to develop Puducherry to be one of the best state in the country. I always telling to the people about the American President John F. Kennedy. The John F. Kennedy, his famous statement was that American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good. The prosperity is coming from the road, and that is the reason in 2014, when Honorable Prime Minister Narendra Modi ji taken charge as a Prime Minister of India, he has decided to giving highest priority for development of infrastructure in the country. I got opportunity to work for National Highway, Shipping and Ports, and Water Resource Ministry. And today, I am very much happy that because of blessing of all of you, our national highway network is #1 in the world. We are always taking new initiative, the feeling that we are accepting the good, successful technology which are available in the world. I am always telling to my friends that there are 2 important philosophies. One is innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill, and successful practices. We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. The other important philosophy is that no material is waste and no person is waste. It is depending upon the appropriate technology. It is depending upon the vision of the leadership that you can convert waste into wealth. I will request Honorable Chief Minister and LG sir that today we have taken a decision before end of 27, whatever the legacy waste which is available with the municipal corporations in the different part of the country, we will use that municipal waste in the road construction. We have already used 80 lakh ton of municipal waste in the road construction.
in Delhi, there are 4 mountains. The one of the famous mountain for municipal waste name as Ghazipur. We reduced the height of Ghazipur by 7 meters. We segregate the municipal waste, the plastic, glass and metal, which can be useful for making recycling the material. And for the other waste, we are using in the road construction. It is to be very important for the country that we have to protect our ecology and environment. At the same time, I will request Honorable Chief Minister and Honorable LG and the ministers, because I am actually from the farmer community. Sir, my request to you, the water is a big problem in whole North India. I received 13 doctorates, out of which 7 related with the agriculture science and water conservation. We have a policy, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ. गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में. So we have already made thousands of already lakes in the country without any cost from NHI. Sir, whatever the material which we need for the road construction as an aggregate, we can make the making the dredging of your nalas, rivers, even some lakes, and that can be used in the road construction, where it is going to increase the water conservation capacity and water storage capacity of the lake. This will resolve the problem of drinking water. At the same time, this is going to resolve the water conservation. Because of that, there will be no shortage of water. I remember when I was Water Resources Minister, there was a lot of dispute between different states. From 1970, there was at least 24 dispute was there. I had taken a decision. I called the Chief Minister to my office in Delhi, and I just request them, I am closing that door. I open that door only if you are going to resolve this issue. Out of 24, 17 issues already at that time resolved. But at that time, I tried my level best to resolve the problem between Tamil Nadu and Karnataka. Sir, there is no problem about the water, shortage of water. We need strong political will by which we can resolve the problem. I remember at the time we prepared 49 river connectivity projects. Out of one project which I got approached to construct in Andhra Pradesh, the name of the project was Polavaram, costing 60,000 crore. I sanctioned that project, but after completing that project, still the 1300 TMC of water of Godavari was going to the sea. And that is the reason. So we have decided and selected one good project, taking that water from Godavari to Krishna, Krishna to Pennar, and Pennar to Kaveri, up to the tail end of Tamil Nadu. It is really important for the country that the water, power, transport and communication, these are the 4 important things which are very important as far as the development of infrastructure is concerned. Today, our country is one of the largest developing economy in the world. Our number is 4. And the dream of our Prime Minister to make Indian economy the 3rd largest economy in the world. But the most important thing is our GDP growth, which is coming from industry, manufacturing sector is 22 to 24%. From service sector, it comes 52 to 54%. And from agriculture, it comes to only 12%. This is the time that we need to have diversification of agriculture towards energy and power sector. From 2004, at the time when Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister of India, under the leadership of Ram Naik, I got appointed to visit in Brazil. And today, it is to be a success story
that we can make our farmers not only as Annadata, but we can make them Urja Data. We can make them Indhan Data. We can make them Bitumen Data. The NHA has just completed 1 kilometer road for making bitumen from rice straw. Already rice is here. And we are also making bio-CNG from rice straw. I have got my tractor. Today, as a transport minister, I have taken a decision that the tractor company, I tell them that you have to make the tractor not with the diesel, but it is with the flex engine. Either you make it on 100% ethanol or make it CNG and ethanol as a flex engine or electric. I have got electric tractor. An electric tractor, we can save 1 lakh to 1,50,000 rupees per year for the farmers. We have to reduce the logistic cost. Today I am very much happy that the Bangalore IIT, Bangalore IIM, Chennai IIT and Kanpur IIT given one report. That report indicates that our logistic cost in India, previously it was 16%, and the logistic cost in USA and the European countries is coming to 12%, and the logistic cost in China is 8%. But because of good roads and because of the fuel, electric, ethanol, methanol, biodiesel, LNG, and now hydrogen is the dream. I have got the hydrogen car, which is running on hydrogen. And name of the car is Mirai. Mirai is a Japanese word. It means that future. The future is related with the hydrogen. So today, we need to have electric buses, electric cars, electric scooters is already there. Now there is 30% increase in manufacturing of electric scooter, electric car, and electric buses. Now electric trucks will be there. As a transport minister, this subject is with me. In 2014, the size of the industry was 14 lakh crore, and particularly our number was 7. But just 6 months before, we surpassed Japan, and now as an automobile manufacturing hub, our number is 3rd in the world. The first is USA. The size of the industry is 79 lakh crore. The second is China. It is 49 lakh crore. And third is India. That is to be 22 lakh crore. And this is the industry which is up till now creates 4 crore 50 lakh jobs. This is the industry which is giving maximum GST as a part of revenue to the state and central government. And this is the industry which have got maximum export. The two-wheelers company, particularly Tamil Nadu, is one of the beneficial state. The two-wheeler company like TVS, Bajaj, Hero and Honda, their 50% production is export. Today, because of electric, alternative fuel and biofuel, I am confident that we are going to lead the world. Just 4 days before, I got a opportunity to launch the truck service, electric trucks from Panipat to the ports like Mumbai, JNPT, Kandla, and the Mundra port. The technology, swapping technology. So the cost of the diesel is 115 rupees per liter, and cost of the electricity for that truck is only 12 rupees. You just understand what is the benefit in the logistic cost. If suppose we are now the report of these 3 institutions, Chennai IIT, then Bangalore IIM and Kanpur IIT indicate that we reduce our logistic cost by 6%. Presently it is 10%, and I will assure you the end of the December that cost will be 9% in single digit. This is going to increase 1.5 times of our export. I'm just telling you, just 1 month before I got opportunity to publish the report of KPMG. The report was indicating that our 82% of the traffic is on the road, goods traffic is on the road, 1% on railway, and other options which we are using.
Sir, it is very important that this state is lucky because of the sea. Front is here. Going by the water, for example, the cost is 1 rupees. Going by railway, for example, the cost is 6 rupees. And going by road, the cost is 10 rupees. So this is the time that this can be used for development of Pondicherry because the logistic cost is less. I remember when I was shipping minister, I have a lot of interaction with the government at that time. Already here is one port is here. By increasing the draft, the 18 meter or 16 meter, already we can get the big Panama size ships. And it is going to change the socio-economic scenario of this area. This is the time because of Delhi, because of this Chennai-Bangalore highway, we are going to complete this highway within 6 months. The distance between Chennai to Bangalore will be only with 2 hours. By using that highway, you can use your transport going to Bangalore to Karnataka, where it is to be creating, that project is going to create industrial development in this area. I am really happy that today, under the leadership of our Honorable Chief Minister, the state is developing. We have to develop our country. We have to make India a super economic power. We have to develop India as a Vishwa Guru. We have to develop India as the 3rd largest economy in the world. And this is to be the dream of Honorable Prime Minister. I am really happy that today this important project which we have got already inaugurated, the 38-kilometer 4-lane Puducherry Undiyakum NH built at 1,600 crore and laying foundation of 2 NH project of 18 kilometer or 461 crores. I remember particularly this project, the demand was very from last many days, from Rajiv Gandhi Square to Indira Gandhi Square. Our bureaucratic approach was always telling me, sir, this is under the city, this is not our responsibility, so we should not take it. I say Pondicherry is the part of India. It is not somewhere from the Pakistan or other thing. And they don't have that much capability to construct big roads in the city. It is the duty of the federal government to resolve this issue. Honorable Chief Minister, Honorable Minister, Honorable LG Saab, many times coming to me. And this is really a great satisfaction for me. Today we have already giving approval for this project and work will be started within 3 months. Also, I am happy that today regarding Pondicherry, we have already from last 10 years in my regime, we are planning to spend 25,000 crore, out of which 3,100 crore project of 85 kilometer works are completed. Ongoing project of 11,000 crore of 200 kilometer work in progress, and upcoming project of 10,300 crore of 103 kilometer we will start as early as possible. I am really happy that important ongoing projects are also, they are very important. One is 4-lane double-tier elevated road connecting Chennai port to Madurai, 21 kilometer of 5,510 crore. 10% work is already completed, which is very useful for the city because it starts from Chennai. It will reduce the time. We are making the roads in Pune. On the side, first there is a road, then there is a flyover, then there is also the second flyover, then there is metro. 3-layer on the single pier. So because of that, we can resolve the problem as far as the traffic jam is concerned. The Chennai-Bangalore Expressway is very equally important. The 4-laning of Satanathapuram to Nagapattinam NH32 of 3,000 crore, 73% work is completed. It is also one of the important projects. And already the most important thing, the Honorable Chief Minister and LG Sir is giving me the project request of small bridges also. I can sanction rupees 100 crore under Setu Bandhan scheme. So that will resolve your problem. So you send me the proposal. We will immediately, we will complete that.
Regarding announcement, already the Chief Minister requested me. It is the 4-lane elevated corridor of 3 km connecting Nateshan Nagar, Arobi to Marapullam Junction and 4-lane of Ariyakumpam to Mulladoi, 13.5 km. The total length of the project is 16.5 km. The cost is 650 crore. I declare that I am going to sanction this project, and the DPR is in progress, and in the first part of 2026, we will try to start this work. This travel time from Nateshan Nagar, Arobi to Mulladoi reduced from 80 to 30 minutes. This is very important. At the same time, it will also decongest Puducherry Kallur road, will improve connectivity to Kallur and Vilupuram. The other important project is 4-lane of Marakkanam Puducherry, section of NH 332A. The length is 46 km. Cost is rupees 2,200 crore. Bids already invited. Land acquisition in progress. We will award this project before end of December, just within 2 months. The 4-lane connective along the East Coast Road ECR from Chennai to Puducherry, and it has greenfield section of 33 km. 2 km length falls in Puducherry, costing 85 crore. Key tourist destinations like Mamallapuram, Puducherry, Kalpakkam, Parmanu Urja Kendra, and boost fishery and marine business in Markanam and Kanpur. The other project is 6-lane elevated corridor from Maduravayal to Sri Perumbur on NH 48, 8 km length. Cost is 1600 crore. Award will be done by January 26. This is also one of the important projects. I feel that the 13 km length is to Perumbudur and Madurai, which will be also important, and it is to be Chennai port. There will be a good connectivity. The strengthening of existing damaged section of NH 32, that is also demand from the state government, that is of Karikal district of Puducherry, 22 km, costing 60 crore. The estimate is under preparation, and that work will be start as early as possible. Again, it is to be very important for me today. One of the also important upcoming project is 6-lane elevated corridor from KCBT bus terminus to Mahindra World City at Chengalpattu on NH 32 of 3,000 crore. This is also be useful for you. I am really happy that the way in which the Pondicherry is going to develop is really a great thing. I am giving thanks to Honorable Chief Minister and LG Sir for always cooperating in our NH project. We are very transparent, time-bound, result-oriented and corruption-free, but very much clear about the quality. We are not going to tolerate anything about the quality. If suppose there is a quality problem, we will sack the contractor and the officers same time. These are the assets of our country. The owners are here. So that is the reason that about quality, we are not going to compromise. About the design also, I am very much cautious about it, that we should use the best technology and best design, which can be really a pride for Puducherry. Once again, it is a great pleasure for me to interact with all of you in this historical city. It is always pleasure for me and pride for me. Once again, I am giving thanks to all of you, and also Honorable Chief Minister, LG Sir, and the ministers. Once again, God bless you. Thank you very much. Namaskar. Vanakkam.